اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ منافقین کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اگر مومنین انہیں فساد پھیلانے سے منع کریں تو الٹا مومنین پر غصہ کرتے ہیں کہ ہم تو صرف لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس طرح گمراہی کو اصلاح کا نام دے کر منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات میں منافقین کی اندرونی حالت بتائی گئی تھی۔ اب یہاں سے ان کے کردار اور عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین کا سب سے خطرناک کام یہی ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کا لفظی مطلب ہے کسی کام کا بگڑ جانا، کسی چیز میں خرابی آ جانا یا کسی چیز کا خراب ہو جانا۔ فساد کے مقابلے میں اصلاح کا لفظ ہے۔ اچھا، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے بگڑی ہوئی یا خراب چیز کو ٹھیک کرنا۔ یہاں فساد سے مراد معاشرے میں خرابی پیدا کرنا ہے، یعنی منافقین اسلامی معاشرے کو بگاڑتے رہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منافقین دین میں بدعتیں ایجاد کر دیتے ہیں یا پھر دین کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان چیزوں کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن غیر اسلامی چیزوں کو دین سمجھ کر اس پر قائم ہیں اور اس کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسانی عقل کے مطابق ہے، یعنی اسلام میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہے جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ کام انسان کے فائدے میں ہے۔ اسی طرح جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کے کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہے اور عقل اسے بھی تسلیم کرتی ہے۔ بعض لوگ دینی احکامات کو بے جا پابندی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق انسانی زندگی میں دین کا کوئی کام نہیں ہے اور ایسے لوگ دیندار لوگوں کو ڈرپوک اور جاہل سمجھتے ہیں جو پرانے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے فلسفے کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایسے لوگ خود کو ماڈرن کہتے ہیں اور دین کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں دین کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ دین کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ موجودہ دور کے ساتھ چل سکے۔ آج ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے مقابلے میں دین بے بس ہے۔ شریعت اسلام میں فقط 1400 سال پہلے کے زمانے کے بارے احکامات ہیں۔ اس زمانے کے لیے تو دین میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ اس لیے پیدا ہوا کہ ایسے لوگ صرف ظاہری عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں موجود حکمت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ دین کو بے جا پابندی سمجھتے ہیں۔ اسلام میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جب تک انسان کسی کام کی حکمت سے ناواقف رہتا ہے وہ کام اسے بوجھ لگا رہتا ہے، لیکن اس ڈر سے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے وہ اس کام کو مجبوری سمجھ کر
करता रहता है। उसके मुकाबले में जो शख्स हर काम की हिकमत को समझ कर करता है, तो वो शख्स काम को खुशी खुशी करता है। बल्कि अगर उससे कभी कोताही हो जाए तो उसे अफसोस होता रहता है। हिकमत से नावाकिफ लोग इबादत को फ़कत आदत समझकर अंजाम देते हैं, जबकि हिकमत से वाकिफ लोग पूरे वजूद के साथ वो काम करते हैं और उस काम के करने से उन्हें दिली सुकून मिलता है। इसलिए बिदआत से बचने और वाजिबात को जानने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी है, ताकि कोई इंसान हमें गुमराह ना कर सके। कुरान में हर अमल की हिकमत और फ़लसफ़ा बताया गया है। मुनाफिक लोग मोमिनों को दीन से भटकाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने इस अमल को वो इस्लाह का नाम देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस्लाह करना मुनाफिकों का काम है। जैसा कि पिछली आयत में बताया गया है कि मुनाफिकीन का सबसे बड़ा हथियार ही झूठ है। इसलिए वो इस्लाह का नाम लेकर बिगाड़ पैदा करते हैं ताकि कोई उनका रास्ता ना रोक सके। वरना इस्लाह करना खुद ऐसा अमल है कि जिसकी कुरान भी ताकीद करता है। जैसा कि सूरह अराफ आयत नंबर 170 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो किताब खुदा से जुड़े रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं, उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि हम इस्लाह करने वालों की जज़ा ज़ाया नहीं करते। इस आयत में वाज़े तौर पर बता दिया गया है, कुरान को समझकर उसकी तालीम देने और उसके साथ जुड़े रहने वाले और उसके अलावा नमाज पढ़ने वाले अफराद ही हकीकी इस्लाह करने वाले हैं। यानी जिसके अंदर ये दो चीज़ें हों, कुरान समझे और नमाज पढ़ते रहें, सिर्फ यही लोग इस्लाह कर सकते हैं। एक और जगह आया है, और ऐसा न था कि तेरा परवरदिगार आबादियों को जुल्म सितम के बाहिस नाबूद करता, जबकि उनके रिहायशी इस्लाह करना चाहते। इस आयत से पता चला कि अपनी और दूसरों की इस्लाह करना ऐसा अमल है जिसकी वजह से खुदा का अजाब टल जाता है। एक बात ध्यान में बिठा लें कि कुरान के ज़रिए इस्लाह का दावा करने वाला हर शख्स सच्चा नहीं होता है, जैसा कि खुद ये आयत भी यही कह रही है। इसलिए कुरान के ज़रिए इस्लाह की बात करने वाले हर शख्स की बात को बजाय कबूल करने के सोच समझ कर और अक्ल के मुताबिक फैसला करें। अगर आपके सामने कोई अकीदा पेश किया जाए तो फौरन उसे कबूल करने की बजाय गौर व फिक्र कीजिए। देखें, आया ये अकीदा कुरान के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं। जिस आयत को दलील बनाकर यह अकीदा बयान किया जा रहा है, आया वाकई आयत से भी ये बात समझ आती है या नहीं। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर मुनाफिकीन और गुमराह लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन गुमराह है, मुनाफिक है, या कौन हकीकी मुसलमान है। मौजूदा दौर में मुख्तलिफ झूठी तहरीकें उठ रही हैं और इस्लाह के नाम पर फसाद फैला रही हैं। इन्हीं में एक सच्ची और हकीकी तहरीक भी है। हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम हकीकी तहरीक को पहचान कर उसका हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारा शुमार भी इस्लाह करने वालों में हो जाए। जिस तरह मुनाफिकीन का किरदार रिसालत के ज़माने के माशरे में रहा है, आज भी जारी है। अलबत्ता अब फ़र्क ये है कि अब मुनाफिकीन ने जदीद ज़राए इख्तियार कर लिए हैं और वसी मैदान में काम भी कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें हकीकी मानों में तालीमात कुरान को समझ कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔